समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज जो विषय को आम ध्यान करवा ता हेउछि ईश्वर केउं सब विषय आम मानकर जानती। आउ गीत संहिता 37 अध्याय जदि आपण मैंने पढ़े 1 ରୁ 18 पर्यंत खास करी आपण मैंने बहुत उत्साहित हेबे, कारण दाऊदंकर ये जो गीत अच्छे अनेक लोक जो मैंने भांगी पड़ी था से निमंते ए वाक्य अति गोटे औषध परी काम करते। प्रिय मैंने विशेष आम जदि 18 को पढ़ा 37 ର 18 एठे गीतकार कहती, सदा प्रभु सिद्ध लोक मानक दिन सब जानती और सेमानक अधिकार अनंत काल स्थायी। प्रिय प्रभु लोक मैंने एठी वाक्य हमको कहे जे ईश्वर आम मानकर दिन सब जानती और आम मानक अधिकार ताहा अनंत काल स्थायी अटे। से विषय ईश्वर वाक्य आम मानक एठी शिखाए। प्रिय मैंने आज वीडियो को देखंतु और जानतु जे वास्तव में ईश्वर आम मानक विषय कौन सब जान। आम समस्त जानू जे ईश्वर सर्वज्ञानी अटंती, से समस्त विषय जानती। हेले यह सत्वे मध्य आम बेले बेले भांगी पड़ी था। आम निजको एपरी भावी था जे आम मानक पाखरे एपरी गोटे परमेश्वर अछंती जे कि समस्त विषय जानती। आज आम वाक्य अध्ययन करबा जे से आम मानक से कौन विषय सब जान अछंती। प्रथम विषय हेउची से आम मानकर पथ सब जानती। प्रिय माने आम जदि आयुब तार 23 अध्याय 10 को पढ़ा से लेखा हुए 23 ର 10, मात्र मु जो पथ अवलंबन करे से ताहा जानती, से मोहर परीक्षा कला उत्तारे मु सुवर्ण परी उत्तीर्ण हेबी। आमे समस्ते जानू जे आयुब केउं दुख क्लेश रे जाउतले, तांको जो परीक्षा आसीला शैतान रो से मध्य गति देला मध्य से गोटे वाक्य कहते जहाँकि आम मान को उत्साह दे। प्रिय माने जे मु जो पथ अवलंबन करे से ताहा जानती। आमे जो पथ रे जाउअछु से पथ केते दुख क्लेशर पथ अटे, ख्रीष्टियन जीवन केते समस्यार पथ अटे, केते झड़ अच्छी, केते झड़ झंझा अच्छी, ए सब विषय ईश्वर जानती। आउ आमे से परीक्षा पास कला उत्तारे एठी जेपरि आयुब कहते मु सुवर्ण परी उत्तीर्ण हेबी। बेले बेले प्रिय माने ईश्वर आम मानको एपरी पथरे जीवा पाई अनुमति देइथांती, कारण जे पर्यंत गोटे सोना को चमकाइबा को हेले ताको अग्नि रे जेपरी पकान जायते, सही प्रकार ख्रीष्ट जीवन रे विश्वासी मानक पाई ईश्वर मध्य से प्रकार योजना रखिथांती। प्रिय माने अनेक समय ताहा हम पाई दुख कष्ट होता है। आम बेले बेले भावी तो ईश्वर मो विषय बुझु ना, कौन से विषय से जानू ना, नाई सेटा नुहे। से आम मान निमंते गोटे उत्तम विषय रखी अच्छा। प्रिय आमर जिते बड़े परीक्षा रे आमे पास करवा उत्तीर्ण हवा सेते बड़े आमे सुना परि चमकीबा, सुवर्ण परि चकमक करवा। प्रिय माने यह आयुबंकर वाक्य आमे शिखो ईश्वर हमको तांको द्वारा कहू अछंती। आ गोटे विषय आमे पढ़िबा जे द्वितीय विवरण तार 2 ର 7 रे, कारण सदा प्रभु तुम्भर परमेश्वर तुम्भ हस्तर समस्त कर्म रे तुमको आशीर्वाद करी अछंती। से एही विस्तीर्ण प्रांतर रे तुम्भ गमन र तत्व नेई अछंती। एही 40 वर्ष जाक सदा प्रभु तुम्भर परमेश्वर तुम्भर सहवर्ती होई अछंती, तुम्भर किछि अभाव होई ना। प्रिय मन आमे जानू कि मिश्र देश जिते इजराइल लोक मान परमेश्वर सदा प्रभु से मोसा द्वारा अगुवाई रे परिचालन जिते बाहर को आनिले, से उद्धार करने गोटे प्रतिज्ञा गोटे देश देवाई से आनिले, से 40 वर्ष अतिक्रम करने को पड़ता। आ से 40 वर्ष रे अनेक समस्या अनेक तकलीफ जीवन आसीला। आम जिते आम पढ़ुअछु प्रिय माने खास करी यात्रा पुस्तक रू आगे जब आम पढ़ा द्वितीय विवरण पर्यंत, तो आम जानू जे से दुख कष्ट से अतिक्रमण करते विल्डरनेस को, से जंगल दे जो रास्ता से आसी अति भयानक थिला, अति कष्टकर थिला, दुखदायी थिला। प्रिय माने आ सही समय
ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହୋଇନଥିଲା। ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ବି ଲେଖା ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋତା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଚପଲ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚପଲରେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତର ବିଷୟର ତତ୍ଵ ଈଶ୍ୱର ବୁଝୁଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଆମେ ଏଠୁ ବି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥ ଜାଣିଥିଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଅଛୁ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ଵ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 1:6 ପଢିବା, ସେଠି ଗୀତିକାର ଯେପରି କହନ୍ତି କି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା, ଯେପରି ରୋମିଓ 5:1 ଲେଖା ହୁଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇନାହୁଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତ ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ, ଆଖିରି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଟେ, ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଆମର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ସିକ୍ରେଟ ଥଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା ତା 44:21 ପଢିବା, ସେଠି ଲେଖା ହୁଏ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଅଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ସତ ହେଇଥାଏ ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଅଛି। ହେଲେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୌଳନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୁଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଡିପଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମର ଥଟ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଥଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟସ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହି ନୋସ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେମ୍, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା 103:13 ଆଉ 14 ପଢିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି। 14, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସବୁ କରିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୟା କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ ସେ କେତେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଏ ସଂସାରରେ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଏ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଆସିଲା ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଶରୀର ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ମାଟିର ଶରୀର ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶରୀର ଦିଆଯିବ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଗ୍ଲୋରିଫାଏଡ ବଡି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଶରୀରରେ ଆଉ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିବ। ଏବେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେହି ଶରୀର ଏଯାଏ ଅଛି। ଏ ଶରୀର ଯେବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କମଜୋରି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁକି ପାପ କରିଥାଉ। ପାପ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ବୋଲି। ସେଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପାପ କରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସିଦ୍ଧତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାର ଅଛି। ହେଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ସେ ଗଠନ, ଆମର ସେ କମଜୋର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନାହୁମ ତାର 1:7 ପଢୁ, ଲେଖା ହୁଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରହିବା ସେମାନେ ଶିଖିନଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଲିୟର ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧତାରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ କାହିଁକି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେକର ଯଦି କୌଣସି ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲା, ପଇସା ଯଦି ଅଭାବ ହେଲା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସିଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଏପରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, ଯେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦୂର କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନେବା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ବିଷୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଆମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏହା ଏଠି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି ଯେ ହି ନୋସ୍ ଆୱାର ନିଡ୍, ସେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6:8 ପଢିବା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ୟେସ୍, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଅଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ଏହି 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ 32କୁ ଓଢ଼ିବା, ସେଠି ଆହୁରି ଲେଖା ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି।
ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଯାଏ କମଜୋର ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। ଆତ୍ମାରେ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେଲେ ବି ଆମେ ଶରୀରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଉ। ସେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଅଛୁ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ପଥ ସବୁ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମେ ସିଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯାହା ମାଗିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହେଇଥାଇପାରେ କି ଏ ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଣିବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।